Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman ledakan dahsyat pada parit militer Ukraina. Kobaran api tersebut dipicu amunisi Ukraina yang meledak. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 13 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen ledakan kubu militan Angkatan bersenjata Ukraina. Serangan api baterai mortir ini diluncurkan resimen senapan bermotor kedua Angkatan bersenjata Rusia di gudang lapangan Angkatan bersenjata Ukraina. Berkat pengintaian, penyelesaian, dan keakuratan mortir Rusia, personel Ukraina telah kehilangan amunisi dan sekarang mereka tidak mampu menahan serangan gencar Angkatan Darat Rusia di sektor depan ini. Jelas narasi unggahan Moskow. Rusia disebut kembali mengirim salam yang berapi-api ke posisi militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 13 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan saat menjalankan tugas yang diberikan, awak Grad MLRS melancarkan serangan ke arah tenaga Ukraina yang sedang berkumpul di posisinya untuk membentuk bagian dari garis pertahanan kedua Angkatan bersenjata Ukraina. Rusia meluncurkan serangan roket fragmentasi berdaya ledak tinggi 122 mm yang tidak terarah hingga membuat Angkatan bersenjata kehilangan 30 prajurit tewas dan yang terluka. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet dan diketahui Presiden Vladimir Putin disebut semakin dekat meraih kemenangan dalam perang Rusia versus Ukraina. Rusia menginvasi Ukraina sejak Februari 2022. Pertempuran terus berlanjut dan belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Pasukan terjun payung menghancurkan pos komando dan peralatan militer Angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 14 Juni 2024. Selama pengintaian udara di wilayah Berezlesky, pergerakan kendaraan lapis baja musuh terdeteksi mengangkut personel Angkatan bersenjata Ukraina untuk dirotasi di pos komando dan observasi yang dilengkapi di rumah-rumah yang ditinggalkan. Komando kelompok tersebut memutuskan untuk menghancurkan peralatan dan tempat perlindungan personal militer Ukraina menggunakan drone serang FPV. Sebagai hasil kerja operator UAV atau infanteri bersayap, kendaraan lapis baja hancur dan lebih dari 10 prajurit Angkatan bersenjata Ukraina dieliminir. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian baru Angkatan bersenjata Ukraina. Operasian pesawat tak berawak atau drone memang selalu menjadi andalan militer Rusia dalam menggempar pasukan lawannya. Bagaimana tidak, penggunaannya yang praktis dapat mempermudah kerja tempur para prajurit dalam menghancurkan target lebih banyak. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 14 Juni 2024 ramai menjadi sorotan warganet. Di arah Kherson, kapal Angkatan bersenjata Ukraina yang beroperasi menjadi sasaran empuk drone FPV PT-40 Rusia yang sedang beroperasi. Tanpa buang-buang waktu, awak drone langsung mengambil tindakan menghantam kapal musuhnya yang terdeteksi secara brutal. Alhasil, seperti yang terlihat dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran dan memusnahkan kapal bersama personelnya.
Sekelompok tentara Rusia melakukan penyergapan pada lubang persembunyian Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 14 Juni 2024. Disebutkan dalam keterangan unggahan, penyergapan ini dilakukan di benteng Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Netailovo. Tentara Rusia dengan senapan mesinnya menyerbu dan menembaki parit Ukraina jika tidak ada tentara Ukraina yang segera menyerah. Namun usaha tentara Rusia tidak sia-sia. Gerombolan tentara Ukraina langsung keluar dan menyerahkan diri. Tidak diketahui pasti seperti apa keadaan tahanan ini selanjutnya. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием
9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.